करके चुप का दान बख्शो। चालू करो यार। चुप का दान बख्शो। साइलेंस प्लीज। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है संयुक्त किसान मोर्चे के वालों। फ्रेम के विच किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर के विस्तार के नाल पूरी जानकारी मीडिया के नाल साझी की जाएगी कि आखिरकार पूरा की फैसला अगली रणनीति किसानी मोर्चे की संयुक्त किसान मोर्चे की की होगी। हमने ज्वाइंटली अध्यक्षता की जिसमें जो 3 कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद कुछ फैसले हुए। एक तो ये कि एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली सोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उसके बारे में भी लिखा जाएगा जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा। और जो मंत्री जी इन्वॉल्व है उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा। और फसली विभिन्नता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। ये बातें जो पेंडिंग रह गई इसके बारे में चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी। जो क्या सारी चिट्ठी एक प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी जिसको प्रेस में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी फैसला हुआ। हाँ, वो मैं पहले कह चुका 22 से 29 तक जो प्रोग्राम है वो एज इट इज वो चालू रहेंगे। 27 को 11 बजे कजारिया में फिर मीटिंग होगी जिसमें जो हालात होंगे उस पर चर्चा करके अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। सर कोई मीटिंग ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? नहीं, हाले कोई नहीं, कोई सदा नहीं। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਪਰ ਦੇ 3 ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ये लोग रिवोक करेंगे तो इसीलिए क्या आप लोगों ने 27 को हाँ, देखेंगे क्या करते हैं। 27 की मीटिंग में वो सारी चर्चा करेंगे। राजन साहब, जे MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਿਹਦਾ 29 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੋ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ MSP ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ है। नो कमेंट्स। सर, बीजेपी के फैसले का स्वागत करते हैं आप? मैंने कह दिया, जो उन्होंने कर दिया पहले कर दिया, अब देखें दोबारा विचार करेंगे। चलो ਲੋਕ ਮਿਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾੜਾ आता ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।